ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪವರ್ ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಕುಂದಾನಗರಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಗಾಂಧಿ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿದೆ. 1924ರಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಸುವರ್ಣಸೌಧದ ಬಳಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನ ಎಐಸಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಕೆಸಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಸಂಸದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವರು ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ವರದಿಗಾರರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಫಿ, ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಶ್ರೀ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜಿ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರು, ಶ್ರೀ ಕೆಸಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಜಿ ಅವರು, ಶ್ರೀ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಣ್ಣನವರು, श्री रणदीप सुरजेवाला जी, कांग्रेस की कार्य समिति के तमाम सदस्य, कांग्रेस पार्टी के महासचिव, सचिवगण, कार्यकर्ता, नेतागण और आप सब इस महान ऐतिहासिक सभा में मौजूद हैं. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರುಗಳು, ನಾಯಕರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅನಂತ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और एक बार फिर धन्यवाद देती हूँ कि आप सब बैठे रहे हैं और ध्यान से सुन रहे हैं. देखिए, ये जो धरती है आपकी, इस धरती पर पूरे देश के देशवासियों का गर्व है. ಈ ಒಂದು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಏನಿದೆ, ಈ ಒಂದು ದೇಶದ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ. कांग्रेस पार्टी और उसके सदस्यों के लिए ये एक पवित्र भूमि है. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಈ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಭೂಮಿ ಪವಿತ್ರವಾದಂತಹ ಭೂಮಿ, ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ. यहाँ श्री लोकमान्य तिलक जी ने होम रूल लीग का आंदोलन शुरू किया. ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಮಾನ್ಯ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ್ ತಿಲಕ್ ಅವರು ಅವರ ಚಳುವಳಿಯನ್ನ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. और यहीं पे 100 साल पहले महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाला. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶತಮಾನದ ಹಿಂದೆ, 100 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ವಹಿಸಿದ್ರು. आज हम सुवर्ण सौधा में गए थे और वहां एक चित्र बना है. ಇವತ್ತು ನಾವು ಸುವರ್ಣ ಸೌಧಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಚಿತ್ರನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. उस चित्र में मैंने देखा कि बसवन्ना जी बैठे हैं. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣವರು ಕೂತಿದ್ರು. और उनके सामने अक्कम्मा देवी जी खड़ी हैं. ಅವರ ಮುಂದೆ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಅವರು ನಿಂತಿದ್ರು. और वो चित्र आपकी यहाँ की लोकतांत्रिक परंपरा को दर्शाता है. ಆ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಏನಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಎತ್ತಿ ತೋರುತ್ತೆ. जहाँ लोकतंत्र, लोगों की भागीदारी, समानता, ये असूल बहुत पुराने असूल हैं. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೂಲಗಳು, ಸಮಾನತೆಗಳು, ಹಂಚಿಕೆಗಳ ಒಂದು ಸಮಾನತೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎದ್ದು ನೋಡಬಹುದು. यही वो असूल हैं जिस पर हमारा स्वतंत्रता संग्राम चला. ಇದೇ ಒಂದು ಅಡಿಪಾಯ ಮೂಲೆ ಆಗಿದೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರದ ಹೋರಾಟದ ಮೇಲೆ ಇದು ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. यही वो असूल हैं जिन पर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया. ಈ ಒಂದು ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹದ ಹೋರಾಟನ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. आप सोचिए कि उस समय जब जब बड़े साम्राज्यों को गिराना पड़ता था, तो जहां जहां जिस देश में आप देखें वहां हिंसा होती थी. ತಾವು ನೋಡಿ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನ ಕದಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಬೀಳಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ
ಅದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ರಕ್ತ ಹರಿತಾ ಇತ್ತು, खून की नदियां बहती थी ರಕ್ತದ ನದಿಗಳು ಸಮುದ್ರಗಳು ಹರಿತಾ ಇದ್ವು. और हमारा ये स्वतंत्रता संग्राम ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರದ ಹೋರಾಟ इस पूरी दुनिया में अनोखा संग्राम ಈ ಪೂರ್ತಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಹೋರಾಟ ಆಗಿತ್ತು. जो सत्य और अहिंसा के आधार पर लड़ा गया. ಈ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರದ ಹೋರಾಟ ಸತ್ಯ ಮತ್ತೆ ಅಹಿಂಸೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯಿತು. जिसमें महात्मा गांधी, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार पटेल जी, अंबेडकर जी, जिसमें तमाम जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने कहा कि तुम हिंसा करो, हम नहीं करेंगे, तुम मारो, हम हाथ नहीं उठाएंगे, हम लड़ेंगे सत्य के आधार पर, अहिंसा के आधार पर, और हम इसी आधार पर तुम्हें शिकस्त देंगे. ಇವತ್ತು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು, ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು, ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು, ಹಲವಾರು ಗಣ್ಯರು ಮಹನೀಯರು ಈ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೀವು ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕೈ ಎತ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ ಹೊಡೀರಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಲ್ಲ, ನಾವು ಒಂದೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಹಿಂಸೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಂತ ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. दुनिया में ये एक अनोखा स्वतंत्रता संग्राम था जिसमें अहिंसा के आधार पर नैतिक बल से एक साम्राज्य को गिराया गया. ಇದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅಹಿಂಸೆಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯನ ಒಡೆದು ಅದನ್ನ ಶರಣಾಗತರ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. और इसी संग्राम से जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तब इसी संग्राम से जो मूल थे, जो आधार थे, जो उभरे, उन्हीं पर आधारित बाबा साहेब जी की अगुवाई में, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और बाकी सब नेताओं की अगुवाई में ये हमारा संविधान बना. ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟ ಆದ ನಂತರ, ಅಹಿಂಸೆಯಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದ ನಂತರ ಯಾವ ಆಶೋತ್ತರಗಳ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದು, ಯಾವ ಅಹಿಂಸೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂತೋ ಆ ಒಂದು ಅಹಿಂಸೆಯ ಆಧಾರದಿಂದ ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು, ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರೂಜಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ದೇಶಕ್ಕೆ ಈ ಪವಿತ್ರವಾದಂತ ಸಂವಿಧಾನನ ಅದೇ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ये संविधान क्या है, इसका आपके जीवन में क्या आधार है, ಈ ಸಂವಿಧಾನ क्या ಅಂದ್ರೆ ಏನು? मतलब है इसका आपके लिए? ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಸಂವಿಧಾನ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾತ್ರನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ತಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ये संविधान एक पुस्तक नहीं है, किताब नहीं है. ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. आप इस देश के देशवासी हो, यहाँ बैठी मेरी बहनें, यहाँ बैठे मेरे भाई, ये संविधान आपका रक्षा कवच है. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದ್ರೆ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯಂದ್ರೆ, ಈ ಸಂವಿಧಾನ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸಂವಿಧಾನ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕಾಪಾಡಂತ ಒಂದು ರಕ್ಷಾ ಕವಚವಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ. इसको बनाने वाले बाबा साहेब अंबेडकर जी दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और गरीबों के मसीहा हैं. ಈ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಂಥವರು, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ, ಬುಡಕಟ್ಟ ಜನರ ಮಸೀಹ ಆಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಭಗವಂತನಾಗಿ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. सामाजिक न्याय और अधिकार का प्रतीक हैं. ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರದ ಹಂಚಿಕೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. इसमें उन्होंने आपके लोकतंत्र की सुरक्षा डाली है. ಈ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. आपको अधिकार दिए हैं. ಅವರು ನಿಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. वोट डालने का अधिकार, जिससे आप अपनी सरकार को चुन सकते हैं. ಮತ ಹಾಕಂತ ಅಧಿಕಾರ, ಮತದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಂತ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. न्याय मांगने का अधिकार,
कि जब कोई आपके साथ गलत करता है तो आप सरकार से न्याय मांग सकते हैं। ನ್ಯಾಯ ಕೇಳಂತ ಅಧಿಕಾರ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯ ಕೇಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ। समानता का अधिकार कि सरकार आपको एक नजरिए से देखती है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई अलग नहीं, सबको वही वोट का अधिकार दिया गया है जिससे आप अपने देश के लिए सरकार, अपने देश का नेतृत्व चुन सकते हैं। ಸಮಾನತೆಯ ಅವಕಾಶ ಇದೆ। ಈ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆಯನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು। ಯಾರೊಬ್ರು ದೊಡ್ಡವರು ಚಿಕ್ಕವರು ಸಾಹುಕಾರರು ಬಡವರು ಹಿಂದುಳಿದವರು ಮುಂದುವರೆದವರು ಅಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮಾನವಾಗಿರಬೇಕು। ಸಮಾನ ಸಮಾಜದ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಸರ್ಕಾರನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಹುದು। और मैं कह सकती हूं भाई और बहनों कि बहुत सरकारें आई हैं, बहुत सरकारें गई हैं। ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತದ್ದನ್ನ ನೋಡಿದೀವಿ, ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂತದ್ದನ್ನ ನೋಡಿದೀವಿ। और ये सिर्फ कांग्रेस की सरकारें नहीं रही, ಇವು ಬರೀ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, अनेक पार्टियों की सरकारें आई, ಹಲವಾರು ಪಕ್ಷಗಳ ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ। लेकिन आज तक ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತವರೆಗೂ कोई ऐसी सरकार नहीं आई जिसका गृह मंत्री संसद में खड़े होकर बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान कर सके। ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಯಾವೊಂದು ಸರ್ಕಾರ ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಸಂಸತ್ತಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ನಿಂದನೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಯಾರು ಕೂಡ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ನೋಡಿಲ್ಲ। आज तक कोई ऐसी सरकार नहीं रही जिनके मंत्री चुनाव में घूम घूम कर कह पाए कि हम इस संविधान को बदल डालेंगे। ಇವತ್ತವರೆಗೂ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಾವು ಯಾವೊಂದು ಸರ್ಕಾರ ನೋಡಿಲ್ಲ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರದ ಮಂತ್ರಿಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೋರಾಡಿ ಭಾಷಣಗಳು ಮಾಡಿ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನನ ಬದಲಾಯಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಂತ ಮಂತ್ರಿದಾನನ ಕ್ಷೀಣಿಸಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನನ ಮಾಡ್ತಾ ಸನ್ಮಾನ ಕೊಡ್ತು ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಏನ್ ನೀವು ಮಾಡಿದಿರಾ? ಅರೆ ನೀವಂತೂ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರು ಬರೆದಂತ ಸಂವಿಧಾನ ಇದು ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಲ್ಲ, ತಿರಂಗ ಜೆಂಡಾಕ್ ನಾವು ಒಪ್ಪಲ್ಲ, ಅಶೋಕ್ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಹೇಳದಂತ ಜನ ಇವತ್ತು ನಾಚಿಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತವ್ರು। ನಿಮ್ಮ 50 ವರ್ಷ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ RSS ದವರಾಗ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿದವರಾಗ್ಲಿ ಈ ದೇಶದ ತಿರಂಗ ಜೆಂಡಾ ಅವ್ರು ಎಂದೂ ಹಾರಿಸಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಆಫೀಸ್ ಮೇಲೆ ಹಾರಿಸಲಿಲ್ಲ। ಈಗೆಲ್ಲರೂ ಸಂವಿಧಾನ ಯಾವಾಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರ ಕೆಂಪು ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಡು ಭಾರತ್ ಸಂವಿಧಾನ ಭಾರತ್ ಬಚಾವ್ ಸಂವಿಧಾನ ಬಚಾವ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೊರಟ್ರೋ ಆ ಸಂವಿಧಾನ ಬಚಾವ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಶುರು ಆಯ್ತೋ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದಾದ್ರಿ, ಆವಾಗ ಮೋದಿ ಅವರು ಕೂಡ संविधान बचाओ अंत ही घंटा। अरे संविधान को जलाने वाले तुम हो, संविधान को खत्म करने वाले तुम हो, तुम्हारे हाथ से क्या होता है? तुम तो देश को तोड़ने वाले लोग हैं। और हम राहुल जी तो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकाले, कोई ऐसा किया उनमें? देश के लिए कोई लड़ा है? देश के लिए कोई मरा है? आरएसएस बीजेपी में कोई नहीं। अब सब लोग आ रहे हैं, उनके बड़े बड़े नेता लोग ये बोलते थे हेगड़ेवार और हमारे जो जनसंघ के फाउंडर जो नेता है कि आप जो है नॉट गोलवालकर भाई, जनसंख्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो क्या कहते थे? अरे भाई ये आंदोलन में भाग मत लो, जो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया है इसमें मत जाओ।
और गवर्नर को चिट्ठी लिखते हैं, अगर आप अगर गांधी जी के मूवमेंट को अगर नहीं तोड़ेंगे तो बहुत बुरी हाल होगी, इसीलिए इस मूवमेंट को तोड़ना चाहिए, ये जनसंघ वालों ने कहा। और यही बात आरएसएस ने कही। अरे हेगड़ेवार ने तो यह कहा, आरएसएस के मुख्य क्या कहा, उन्होंने ये कहा, अरे अपने बाल बच्चों को पोसने वाले कौन है, सरकारी नौकरी में जाओ, मिलिट्री में जाओ, टीचर्स बनो, ये सब बनो कहने वाले लोग आरएसएस के थे। तुम्हारे घर में कोई मरा नहीं, तुम कभी फाइट नहीं किए देश के लिए, और आज आके हमारे लिए ये बात कहते हैं। ये अभी बहुत, मैं समझता हूँ शाह हमसे भी उम्र में छोटे हैं समझता हूँ, मुझे मालूम है शाह भी और मोदी भी। ये लोग क्या बोल रहे हैं, 17 दिसंबर 2024 को एक भाषण में शाह ने कहा, और उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया। उन्होंने कहा अगर इतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। क्या लगा है बाबा साहब अम्बेडकर। अगर इतना नाम आप भगवान का लेते तो 7 जन्म तक स्वर्ग पाते थे। ये अगर शाह कहता है उसको आप सबक सिखाना चाहिए। उसका डिमांड, हम तो रिजिग्नेशन पूछे, राहुल जी ने, प्रियंका जी ने और हमारे जितने भी एमपीज हैं पार्लियामेंट के सामने धरना रखे, लेकिन आपको जरूरी है भाई, आपके लिए लड़ने वाले लोगों के साथ देते हो या जो अंबेडकर बोल के 7 जन्मों तक तुम स्वर्ग पाते थे, उनका नाम क्यों ले रहे हैं? ऐसा आप उनके तरफ जाते हो, यह आपको सोचना होगा। तो हमारी ये मांग थी, आज भी मांग है कि गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने जो ये आपत्तिजनक अपमानजनक भाषण किया उसको क्षमा मांगना चाहिए। ये एक देश के लिए जो एक बहुत बड़ा काम किए बाबा साहब ने, वो उसके बारे में, नहीं तो हम तो अब जंग छेड़ी है। हर जिले में कर्नाटक में ये हो रहा है और आगे भी हम करते रहेंगे। हम डरने वाले नहीं हैं। हम ऐसे बहुत से शाह को देखे हैं, मोदी को देखे। तुम अगर गरीबों को छेड़ेंगे, दलितों को छेड़ेंगे, किसानों को छेड़ेंगे तो कोई भी आपको, किसान दलित आपको नहीं छोड़ेगा, कहीं माफ नहीं करेगा। तो इसलिए भाइयों, मैं आपसे यही विनती करने आया हूं। आपको आरएसएस बहुत तंग कर रही है, यूनिवर्सिटीज में आपको तंग कर रही है, दलितों के लिए कोई जगह नहीं है, कोई रिक्रूटमेंट नहीं है, ये सारी चीजें हैं। और अपने मोदी जी ने एक बात कही, उन्होंने क्या कहा कि भाई महात्मा गांधी जी को दुनिया कब पहचानने लगी, तो उन्होंने कहा महात्मा गांधी जी को एक गांधी फिल्म आया, उस वक्त से दुनिया महात्मा गांधी को जानने लगी। ऐसी बात बोल रहे, ये शर्म की बात है। अरे गांधी जी को पूरा दुनिया जानता था
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो हिंदू के लिए लड़ा, मुसलमानों के लिए लड़ा, दलितों के लिए लड़ा, ये सारा दुनिया उनको जानती थी। लेकिन मोदी बोलते हैं वो गांधी फिल्म आया तब से गांधी जी को लोग जानने लगे। ऐसे जो इतिहास पढ़ते नहीं, जो इतिहास समझते नहीं, ऐसे लोग कुर्सी पे बैठे हैं और इनको आप लोग सबक सिखाइए। हम आपके साथ हैं और मैं यही बात आपसे कहूँगा कि जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि जब गांधी जी ने और खास करके अपने जवाहरलाल नेहरू जी ने ये बात कही और उन्होंने ये कहा कि जो लोग गांधी जी को मारे हैं उनको कभी बख्शना नहीं, ये उनका कहना है। और अंबेडकर का भी ये कहना है, इट इज नॉट दैट इंडिया वॉज नेवर एन इंडिपेंडेंट कंट्री, द पॉइंट इज दैट she once lost the independence, she had, will she lose it a second time? Will history repeat itself? Will Indians place the country above their creed, or will they place creed above country? I don't know, but this much is certain, that if the parties place creed above country, our independence will be put in jeopardy a second time and probably be lost forever. This eventuality we must all resolutely guard against. We must be determined to defend our independence with the last drop of our blood. ये बाबा साहब ने कहा, हमारे देश को आखिरी खून का खतरा आपके पास रहने तक देश के लिए लड़ना चाहिए। ऐसे लोग देश के लिए लड़े हैं, एकता के लिए कोशिश किए हैं, लेकिन बीजेपी के लोग और आज के जो प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, ये कभी देश के लिए नहीं लड़ते, कुर्सी के लिए लड़ते हैं। कुर्सी के लिए पूरा कोशिश करते हैं, हर इलेक्शन हराने की कोशिश करते हैं। और आज जो ये काम कर रहे हैं कि हर संस्था को बर्बाद करने का, वो काम मैं समझता हूँ ये अनडेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेटिक के लिए ठीक नहीं है और जनता के लिए भी ठीक नहीं है। तो मैं अपने बात को यही कहूँगा कि आज बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲವೇ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ತಡಬೇಕೆ? ಹಿಂದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ.